जय जगन्नाथ बंधुगण आज एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि काहेकि ना आज एही भिडियो रे आलोचना करा जिवो कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर नवेम्बर मासर मासिक राशिफल विषय रे आपण मानकर एही नवेम्बर मास 2025 किपरि कटिबो एवं ता सहित आपण माने जानिबे जे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एवं ता सहित आपण मध्य जानिबाकु पाइबे जे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहि अछि एवं जेउ ग्रह शेषरे खराब फल प्रदान करूछंती शेषरे सेमानंक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य रहिबो। तेबे बंधुकण भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर ही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती तेबे गुटिए सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गुटिए लाइक करि दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखंतु एवं भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती द्वितीय घरे केतु अवस्थान करिसंती चतुर्थ घरे सूर्यंक साथी रे शुक्र पंचम घरे बुधंक साथी रे मंगल षष्ठ घरे राहु नवम घरे शनि अवस्थान करिसंती। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर स्वास्थ्य विषय आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। देखंतु कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जायथाय तो प्रथम घरर स्वामी रहिले आपणकर चंद्रमा चंद्रमा प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर स्थान परिवर्तन करिथांती तेनु आपणकर कुंडलीर प्रथम स्थान रे गुरु बृहस्पति अछंती चतुर्थ स्थान रे सूर्य अछंती मंगल आपणकर पंचम स्थान रे रहिछन तो कौनसी परिवर्तन करिवे नाही। तेनु जदि स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा ताहेले एही मासटी आपणक पई बहुत भलो रहिछि काहेकि ना प्रथम घरे गुरु बृहस्पति उच्च रे अवस्थान करिसंती केतु मध्य द्वितीय घरे अछंती तेनु स्वास्थ्य को नहीं करी आपणकर कौनसी समिति समस्या देखा जाउ नाही किंतु मंगल निज राशि रे बसिसंती खाली चंद्रमा जेहेतु प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती तेनु सही कारणरू आपणकर ठंडा काश ज्वर एमिति किछि टिके प्रॉब्लम देखा देई पारे न हेले सेमिति किछि विशेष समस्या हेबो नाही स्वास्थ्य आपणकर बहुत भलो रहिछि। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर शिक्षा विषय रे आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो तो देखंतु शिक्षा क्षेत्रर घर हेउछि पंचम घर तो पंचम घरे मंगलंक सहित बुध अवस्थान करिसंत देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य पंचम घर ऊपर पडुछि एवं बुध आउ मंगल जेहेतु पंचम घरे बसिसंती सूर्य मध्य पंचम घर को आसी जिवे 16 नवेम्बर को तो जेतेबेले सूर्य एवं मंगल दुई जण जाक पंचम घर को दृष्टि पकेइबे रहिबे तो मित्रर घर को जेहेतु आसी जिवे सूर्य मध्य तो 16 नवेम्बर परे जदि भी किछि आपणकर एग्जाम रही अछि सरकारी एग्जाम काहेकि ना सूर्य हेउछंती सरकार जदि सरकारी एग्जाम रहिछि जदि सरकारी पई एग्जाम पई आपण प्रस्तुत हेउछंती तेबे आपणक पई बहुत भलो रहिछि तो एही मास आपणकर पाठ पढ़ा को नै कि बहुत भलो रहिछि काहेकि ना सब ग्रह गुडिक भलो स्थिति रे रहिसंती जदि पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागु नथिला तेबे वर्तमान आपणकर मन लागिबो एवं जदि पाठ पढ़ारे एडमिशन चाहुचंती केउंठी किछि डिसीजन नेबा पई चाहुचंती जहाँ भी किछि भी आपण पाठ पढ़ा को आगो को बढ़ेबा पई चाहुचंती तेबे आपणक पई बहुत भलो रहिछि तो निश्चिंत रूप रे करेइ नियंतु। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर प्रेम जीवन विषय रे प्रेम जीवन एहा आपणकर किपरि रहिबो तो देखंतु एठी आपणकर पंचम घरटी हेउछि प्रेम जीवनर घर पंचम घरे मंगल अवस्थान करिसंत तांको सहित बुध मध्य अवस्थान करिसंती तो जहा को आपण भलो पाउछंती जहांको सहित प्रेम रिलेशन रे अछंती तो तांको मध्य रे टिके जिद्दी अग्रेशन भाव आसी पारे से कंप्लेन करि पारंती आपनकु नै कि संदेह करि पारन राको मध्य तांकर बहुत मात्रा रे देखा देई पारे काहेकि ना मंगल हेउछंती फायर प्लैनेट उत्तप्त ग्रह हां आपनक तरफ रु एडजस्टमेंट रहिबो आपण एडजस्ट करि नेबे सही नेबे मध्य किंतु से रागिबे से आपनक ऊपर चिड़चिड़ हेबे तो आपण चुप रहिबे मध्य चुप रहिबा कारण आपणकर परिस्थिति भलो होई जिवो एवं परे से रियलाइज करिवे जति आपण किछि भूल करूछंती तबे रियलाइज करिवे काहेकि ना प्रथम घरे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती पंचम घर को दृष्टि नेउछंती तेनु आपणकर सब परिस्थिति को गुरु बृहस्पति संभाली नेबे
ସେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେବେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ସୁଧୁରେଇ ନେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ତ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି। ଶନି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବନୁଛି ସପ୍ତମ ଘର ସହିତ, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ କ୍ୟାରିୟରରେ। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଦେବ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି କିଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଘରକୁ। ତ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମରେ ରହିକି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଭଲ କରିଦେବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରାଇଥାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ହୋମ ହେଉ, ଯଜ୍ଞ ହେଉ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଘର ତିଆରି ହେଉ, ଘର ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରର ଘର ଦଶମ ଘର। ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ, ଏକାଦଶ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ ଯେହେତୁ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲର ଯୁଗ ବନୁଛି। MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଯାହାର ଜବ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ମିଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୁରା ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଏହି ସମୟଟି କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର
ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଳସୁଆମୀ କରୁଥିଲେ ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ତରିକାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିବେ, ତ ସେଥିରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁକିଛି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।